गुणाक्षरं गुणातीतं गुणातीतं नमाम्यहं महाध्यानाभ्यासं विदतमजचं भगवता पवितेशं प्राप्तं स्थितिमतिवरैकान्तिक सदानन्दं सारं परमहरिवार्तानिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहमि सततं. સ્વામિનારાયણ રે પ્રથમ તો સર્વ સંકલ્પને પડતા મૂકીને એકાગ્ર ચિત્તે થઈને શ્રીજી મહારાજ પુરુષોત્તમને સંભાળીને એમ ધારવું છે કે સ્વામી વાતો કરે છે ને આપણે સાંભળીએ છીએ તે પ્રમાણે પોતાના અંતરમાં તપાસ કરતા જવું અને કહ્યું છે તેમ સમજીને વર્તવું. અનાદિમૂળ અક્ષરમૂર્તિ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ વાત કરી. પ્રકરણ 12ની 96મી વાત છે. પ્રકરણ 12, 96. સ્વામિનારાયણ સ્વામીએ વાત કરી કેટલાક હેત કરવાના ઠેકાણા અને કેટલાક હેત તોડવાના તે પણ જાણવા જોઈએ. સ્ત્રી જાતિ હોય તે ઉપર તો હેત ના જ કરવું. તેમજ ઇન્દ્રિયો મન પણ એવા છે તે સાથે હેત કરે તેનું માથું કાપી નાખે. માટે સમાગમ વિના એ વાત સૂજે નહીં. મુકુંદ બ્રહ્મચારી મોટા બહુ પણ એમને સૂજે નહીં. જે આને ખવડાવશું તો સત્સંગમાંથી જતો રહેશે ને ગોપાળાનંદ સ્વામી તથા મુક્તાનંદ સ્વામી એવું હેત ન કરે ને નિષ્કુળાનંદ સ્વામી તો મૂળ જ કાપી નાખે ને કેવડામત આનંદ સ્વામી કેવડાનંદ સ્વામી કેવળ આત્માનંદ સ્વામી તે આગળથી ચેતે. માટે ઇન્દ્રિયો મન અને કુસંગનો વિશ્વાસ ન કરવો. Swamiji is saying that in chapter 12, talk number 96, that there are many places where one should get attached and there are many places where one should actually break the affection and attachment, and one should have that sense of discrimination and know that. Swami is saying that for a male they should not have love towards the females, and opposite also true. Same way one should not have attachment towards the sense gratification or towards the desires of the mind. If one does have affection towards what the body or the mind wants, then that would ultimately lead to cutting off our own head. And such understanding cannot be attained unless one has the association. Mukund Brahmachari is great, yet he does not understand and he does not get the point, and that if he makes someone eat a lot, then that person would ultimately go away from satsang. And Gopalan Swami and Muktanand Swami, they would not have affection of that kind. It would be different. And Nishkuranand Swami, he would actually uproot. That's the level of detachment he would keep. And Kevadatmanand Swami, he would even be alert proactively. Hence, one should not trust the senses, the mind, and the bad company. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આ વાતની અંદર
ભગવાનના જે સાધુઓ છે એને અનુલક્ષીને વાત કરે છે. Those who have become a sadhu, saints, and how they could remain in that situation and don't leave the mandir. Gunatitanand Swami is explaining that if you are a sadhu, then you have to learn how to and where to have the close love and affection and where you should not have, or if you have somewhere where you should get rid of it. In Vachanamrut, Swaminarayan Bhagavan has said in Vachanamrut that there are certain things which is good for the sadhu is not appropriate for the gruhasthi, and there are something good for the gruhasthi which sadhu should not do also. ગૃહસ્થીને શોભારૂપ હોય એ સાધુને દોષરૂપ થઈ જાય, સાધુને શોભારૂપ હોય એ ગૃહસ્થીને દોષરૂપ થઈ જાય. If a householder decides that I don't want to work, I don't want to earn money, and I have half a dozen children, and I'll not worry about them, then a problem will come, This is in the old time, back in the time, where there were people, they were influenced to run away from their duty, They were influenced to become sadhu just on the surface. There is a situation, it happened also in the time of Swaminarayan Bhagavan. તે વખતે ત્યાં છોતેરાનો દુકાળ પડેલો, વિક્રમ સંવત 1876, 1876. Swaminarayan Bhagavan was like 22, 23 years old, He has just moved into the gadi. જ્યારે એમને ગાદી સોંપવામાં આવી, 22-21 વર્ષની ઉંમરે ગાદી સોંપવામાં આવી, ભાઈ 1-2 વર્ષ પછી જ મોટો દુકાળ, 7 વર્ષનો દુકાળ ચાલુ થયેલો. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો તો પાવર એટલો બધો હતો કે બધા ઘણા સાધુ થતા એનો. There were a lot of appropriate, candidates, they were becoming sadhu, Brahmanand Swami was one, Gopal Swami was one, Nishkulanand Swami was one, Premanand Swami was one. So they were all during that time, But in the drought, a lot of families were running short of food. એ લોકોને ખાવાનું મળતું જ નહીં. એક વર્ષ ચાલે, 2 વર્ષ ચાલે, 3 વર્ષ પછી પાક જ ના હોય, ઘરમાં ખાવાના દાણા જ ના હોય, શું કરો? What can you do if you don't have anything in the house after 2 or 3 years of no rain? અહીં આગળ 1 મહિના માટે જો કોઈકની જોબ છૂટી જાય તો કેટલા તકલીફ થઈ જાય એને. 6 મહિના માટે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ, વર્ષ માટે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ મળે, પણ ત્યાર પછી there are a lot of families hurting, because of no job now. છતાં અહીં તો ગવર્મેન્ટ થોડો બી ટેકો કરે છે. તમને મિનિમમ થોડું ખાવા પીવાનું તો આપે જ છે ને. ગવર્મેન્ટ ઇઝ પેઇંગ, minimum. You can join, on the low income group, and you would get support. England ma bhi, they have system, that they would give you money, if you don't have job, પણ ઇન્ડિયામાં તો હજુ એવી સિસ્ટમ છે નહીં. અને તે વખતના ટાઈમમાં 3 વર્ષ સુધી દુકાળ હતો. પછી
those families, those people, they found out that if we become sadhu of Swaminarayan Bhagavan, then we will be okay. એમની વાઈફ ને છોકરાઓને બધાને છોડીને સાધુ થઈ ગયા બધા. અને કેટલા ઢગલા બંધ 4-5 હજાર એવા સાધુ થઈ ગયા. અને ભગવાનને ત્યાં કાયદો હતો કે સાધુ થવા આવે તો એના માટે કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન નહીં, અને થવું હોય તો જરૂર કરીશ. પછી ભગવાન એમને સુરત ને ભરૂચ ને એ બાજુ સાઉથમાં મોકલતા. બધા મંડળો બનાવેલા, મુક્તાનંદ સ્વામીનું મંડળ 200નું, 500નું, બીજાનું મંડળ 200-500 બધાને. અને પાછી એવી ટ્રેનિંગ આપીને કે ભાઈ કોઈની જગ્યાએ આવું માગવાનું વધારે નહીં, આમ તેમ બધા નિયમો બધા ઘણા મૂકેલા, રિસ્ટ્રિક્શન બધા. પણ છતાં મળશે ત્યાં આગળ ખાવા પીવાનું મળશે એમ માનીને રહેતા. અને પછી તો સુરતને એ બાજુ તો બધા હરિભક્તો બી દે વેર વેરી વેરી કાઇન્ડ, લાડવા, દે વુડ ગીવ ગુડ ફૂડ, એટલે સુરતનું જમણ ત્યાંથી. ધી બેસ્ટ ડિશ ઇન હોલ ઇન્ડિયા ઇઝ ફ્રોમ સુરત. So those sadhus, they went there, and they were enjoying. So about 4-5 years, until that rain started coming, they became sadhu. પછી જ્યારે વરસાદને બધું ચાલુ થયું, ખેતરો બધા તૈયાર થયા, એટલે they returned back home. પેલા ભગવાન કે કેલા ભાઈ પણ તમે સાધુ છો, તો એમ કે અહીં તો અમારે ભૂખે મરવું પડે છે. જો અત્યાર સુધી ખાતા હતા સાધુ થઈને, હવે કે અત્યારે તો અમારે ભૂખે મરવું પડે. અમારે ઘરે માણકીઓ છે, પૂછણ ઝાપટે છે. અમારે ઘરે 1 ઘોડા નહીં, 2-3, 4-5 ઘોડા છે કે છે. એટલે અમારે સાધુ થવું નથી. જો સો એવાને માટે એ શોભારૂપ ના કહેવાય, દૂષણરૂપ થઈ ગયું. પણ ભગવાને જવા દીધું, કંઈ વાંધો નહીં, તમને સંસ્કાર તો પડ્યા છે ને, સાધુના થોડા નિયમો તો પાડ્યા છે ને. યુ હેવ લીવડ વિથ ધી કન્ડિશન્સ, રૂલ્સ, ઓલ ધીઝ નિયમ્સ ઓફ સાધુ, સો ઇટ વિલ વર્ક. એ આ જન્મે ને તો આવતા જન્મે બીજા સંસ્કારો પડશે. એટલે આપણે આજે જોઈએ તો પ્રમુખ સ્વામીને ત્યાં, આપણે હરિપ્રસાદ સ્વામી ત્યાં બધા જે સાધુઓ થયા છે બધા, એ બધા પેલા રિસાયકલ જ હોવા જોઈએ એનું. કંઈક બાકી રહ્યું બધા નહીં, પણ મોટા ભાગના એનો. પણ અહીંયા આગળ સ્વામી ઇઝ સેઇંગ કે ફોર એ સાધુ, he has to have the maturity to know where to have the attachment, where to have the close company, and where to break the company, So for a sadhu, Swami is saying that સ્ત્રી જાતિ ઉપર તો હેત થાય જ નહીં સાધુ હોય એટલે. Sadhus are not allowed to mingle with the women. Otherwise, they would have nothing but problem, Problem for them and problem for the women also. So, સ્વામીએ સાધુને માટે એ ચોકડી મારી દીધી કે સ્ત્રી જાતિ ઉપર તો હેત થાય જ નહીં. હવે શું રહ્યું બીજું હેત કરવા જેવું? તો પોતાના જ મન, ઇન્દ્રિયો, બુદ્ધિ, તો કે એની સાથે બી હેત કરવા જેવું નથી કે. ફોર એ સાધુ, if one follows by his own mind, he would get in trouble. એટલે સ્વામીએ આખી લાલ ઝંડી બતાવી દીધી. અને આ ઇન્દ્રિયો અને મનનું નોટ ઓનલી ફોર સાધુ, ફોર એવરીબડી ઇટ અપ્લાઇઝ. સાધુ હોય કે ગૃહસ્થી હોય, if they are not following what Swami is guiding them, then they will be in trouble, અને ગૃહસ્થી હોય ને કે સ્વામી મિસગાઈડ તો નથી જ કરવાના. સ્વામી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગાઈડ પ્રોપરલી ઇવન ધી હાઉસ હોલ્ડર, બટ
they have to have full faith in Swami. જો વિશ્વાસ હોય તો એનું કામ થાય. એટલે સ્વામી કહે છે કે ઇન્દ્રિયો અને મન પણ એવા છે, તે સાથે હેત કરે તો માથું કાપી નાખે. If someone gets manmukhi, someone is just doing by their mind, then their own senses will create a problem to the extent that they would lose their head. એમનું જ માથું કપાઈ નાખે. There are examples, that there was one worker who was helping at the king's palace. So one time the king left for out of town. So that queen wanted to have an affair with that guy. So he invited. When the guy came, the king returned back. Now there is no way to get out, So queen says that if king finds out, then I will be in trouble and you will be in trouble, So now what should we do? So they had a toilet. That toilet system, from toilet they dump the toilet, in a big box, and then they clean out, every day or every week or whatever, So that queen says, you fall down in that, to that guy, And he fell down, and for 24 hours, he was just, enjoying. And then the next day when that cleaner guy came, then he got out and he just cleaned up and, he remembered that now. So the queen, another month, 2 months later, says, okay, king is gone. He says, no, but sorry. I have learned my lesson. I don't want to have a problem again. It would cut off my head otherwise. એટલે આપણા ઇન્દ્રિયો અને મન બી એવા છે કે જો આપણને અવરે રસ્તે લઈ જાય તો આપણું માથું કપાવી નાખે. There was another example in Swamini Vato, that in Kathiawad there was one French family. And in the old time, the tailors would go to the houses of people and make the clothes. આપણે જેમ દરજી હોય ને, એ દરજી દરેકના ઘરે જઈને કપડાં સીવતા પહેલાંના ટાઈમમાં. ત્યાં બેસાડે. તો એક સત્સંગી દરજી હતો અને એને કોઈક આ ફ્રેન્ચ ફેમિલીવાળાએ બોલાવ્યો. તે ત્યાં ગયો અને કપડાં સીવતો જાય, પણ પેલી ઘરવાળી રૂપાળી હતી ધોરી, એટલે એની સામે જ વધારે તાક્યા કરે. પેલું સીવવામાં એનું નજર ના ચોટે. He was mad after that woman. So her husband warned him that you do your work rather than doing, this bad thing, જો પેલો સત્સંગી હતો અને પેલો કુસંગી હતો, છતાં પેલાને વિચાર વધારે સારો હતો કે તું ભાઈ પારકી ક્રિયા પારકો આકાર પારકા દોષમાં માથું નહીં નાખ ભાઈ. પણ પેલાથી રહેવાય જ નહીં. તો પછી પેલા એને સજા કરી, એને કંઈક એની આંખો ફોડી નાખી કે એવું કંઈક કરી નાખ્યું એનો. કંઈક સ્વામીની વાતમાં એક વાત આવે છે ને કે એટલે કહેવાનો શું છે કે ગૃહસ્થી માટે પણ જે શોભારૂપ છે એ સમજવું જોઈએ, ત્યાગીને પણ જે શોભારૂપ છે એ સમજવું જોઈએ, ગૃહીને કયું દૂષણરૂપ છે એ બી સમજવું જોઈએ, ત્યાગીને કયું દૂષણરૂપ છે એ બી સમજ. આ ચારેય વસ્તુ પાકી સમજે તો હેપી લાઈફ જીવાય, નહીં તો પ્રોબ્લેમ ઇઝ ઓલવેઝ ધેર. એટલે અહીંયા આગળ બી સ્વામીએ કહ્યું કે ઇન્દ્રિયો અને મન પણ કેવા છે કે માથું કપાવી નાખે. માટે સમાગમ વિના એ વાત સૂઝે નહીં. જ્યાં સુધી આપણને આવો સત્સંગ ના થયો હોય, અને સત્સંગ થાય તો પણ એ વાત મનાય તો, નહીં તો આપણે અંદરથી કંઈક ભાઈ મારે નથી સાંભળવું, તો
તો ભાઈ તમારું ભગવાન ભલું કરે એનો. પણ જો સત્સંગ થયા પછી એ જો વાત મનાય તો તમારું કામ થાય, તો તમારું ભલું થાય. નહીં તો દુઃખના વાદળો તો આપણી ઉપર આવે ને આવે ને આવે જ. Now Gunatitanand Swami is giving examples of some saints during the time of સ્વામિનારાયણ ભગવાન. પહેલો એક્ઝામ્પલ શું આપે છે? મુકુંદ બ્રહ્મચારી બહુ મોટા. શિક્ષાપત્રીમાં પણ મુકુંદ બ્રહ્મચારીનું નામ ભગવાને મૂક્યું છે. બધા સંતોની અંદર કોનું નામ મૂક્યું? મુકુંદ બ્રહ્મચારી અને મુક્તાનંદ સ્વામી. અને ગૃહસ્થમાં કોનું મૂક્યું છે? શિક્ષાપત્રી પર્વતભાઈનું નામ નથી? મેહરામ ભટ્ટ. આદિકમાં આવે, આદિ લખેલું છે એટલે. મુકુંદ બ્રહ્મચારી એ હનુમાનજીનો અવતાર હતા. હી વોઝ ધ ઇન્કાર્નેશન ઓફ હનુમાનજી. નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી હતા અને એને સ્ત્રી વિશે કોઈ એવો બુડો ઘાટ બી ઉઠે નહીં. સવાશેર ઘી ખાઈ જાય તો બી બુડો ઘાટ ના ઉઠે એવા હતા. સ્વામિનારાયણ ભગવાને બી વચનામૃતોમાં પણ ઘણી જગ્યાએ મુકુંદ બ્રહ્મચારીના વખાણ કર્યા છે. સો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ઇઝ ઓલ્સો સેઇંગ મુકુંદ બ્રહ્મચારી બહુ મોટા. મુકુંદ બ્રહ્મચારી જવું છે મણાભાઈ? હા, જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ મોટબેન. મુકુંદ બ્રહ્મચારી બહુ મોટા. પણ પછી સ્વામી સાધુતાની જે ક્વોલિટીઝ છે એમાં જે કંઈક થોડુંક બી એમને મુકુંદ બ્રહ્મચારીને બી બાકી છે એની વાત કરે છે. મુકુંદ બ્રહ્મચારી બહુ મોટા પણ એમને સૂઝે નહીં જે આને ખવડાવશું તો સત્સંગમાંથી જતો રહેશે. મુકુંદ બ્રહ્મચારી ભગવાનનો થાળ હોય એ મુકુંદ બ્રહ્મચારી જ ભગવાન આપે ને જમી લીધા પછી એમની સાથે. અને સાધુઓને પણ એમાંથી મીઠાઈઓને બધું આપે. સાધુ માટે મીઠાઈ નોટ એક્સેપ્ટેબલ. ગળ્યું ને ચીકણું ખાય તો શરીરનું વજન વધે ને ઇન્દ્રિયો વકરે. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાને પણ એવા નિયમો આપેલા. કોઈ સુગરી ખાવાનું નહીં અને કોઈ ઓઇલી ખાવાનું નહીં. અને જે સુગરીને ઓઇલી ના ખાય એને અમારા હાર્દિકને ત્યાં બી જવાની જરૂર ના પડે. શું કહેવું છે હાર્દિક? એ બી એ જ કહેતો હોય કે તમે સુગરીને ઓઇલી બંધ કરો. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાને પણ એવા નિયમો આપેલા એનો. અને સુગરી ના ખાય ડાયાબિટીસ બી ના થાય. I went to, before I went to India, I was checking my sugar level, and that was like 115, 110, એટલું આવતું. હમણાં આવ્યા પછી મેં ફરી સુગર લેવલ માપ્યું હમણાં તો 87, no 76 and 96 બે રીડિંગ આવ્યા એનું. પણ મેં કહું આટલું બધું લો કેમનું થાય? પણ ત્યાં કોઈ ખાધું જ નથી ભાઈ એવું કંઈ. કોરને મીઠાઈને એવી કંઈ લીધી જ નથી બહુ ઓછી લીધી હશે પણ બહુ ઓછી. તો ઉડતું સારું થઈ ગયું લેવલ એનો. પ્લસ ત્યાં તો બધે ચાલવાનું ફરવાનું થાય ને. અહીં તો ઓફિસમાં 8 કલાક બેસવાનું હોય એટલે ડાયાબિટીસ દેખાય. જોકે છે નહીં પણ છતાં ઉંમર થાય એટલે જાળવવું પડે ભાઈ એનો. એટલે મુકુંદ બ્રહ્મચારી કહે છે કે બહુ મોટા પણ એમને સૂઝે નહીં જે આને ખવડાવશું તો સત્સંગમાંથી જતો રહેશે. સત્સંગમાંથી કેમનો જતો રહે? સાધુ હોય ખવડાવે પછી ઇન્દ્રિયો વકરે એટલે ખોટા વિચારો આવે ને ખોટા વિચારો આવે એટલે સત્સંગ છોડીને ભાગી જાય. જો સ્વામીએ કેટલી લાંબા કેલ્ક્યુલેશનની વાત બતાવી કે મુકુંદ બ્રહ્મચારી આટલા મોટા એને પોતાને ખાય તો કોઈ વિકાર ઊભો ના થાય એટલા બધા સ્ટ્રોંગ. પણ એનો અર્થ એવો નહીં કે બીજા બધા બી મારા જેવા હોઈ શકે. થાળ ભગવાનનો હોય તો એમાંની કોક સલાડ કે એવી આઈટમ હોય સાદું ના પાય. પણ બાકીની બધી તો ગૃહસ્થને જ આપવી પડે ભાઈ એનો. આ તમારો ભંડાર તમે લઈ જાઓ. બનાવ્યું છે તમે, ખાઓ બી તમે, ભોગવો બી તમે એનો.
સો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ઇઝ ધી વન હુ કેન સી એન્ડ એનાલાઇઝ ધીસ થિંગ કેટલી ઊંચી વાત કરી. પહેલાં એમનો મહિમા ગાયો એનો મુકુંદ બ્રહ્મચારી બહુ મોટા, પણ એમને સૂઝે નહીં જે આને આ ખવડાવશું તો સત્સંગમાંથી જતો રહેશે. કઈ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? સત્સંગ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ખવડાવવું વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? સત્સંગ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય તો ખોટા દેખાઈને બી નહીં ખવડાવવાનું, રાઈટ? તમારે કદાચ ખોટા દેખાવું બી પડે, પણ સત્સંગનો ઈશક હોવો જોઈએ. પછી ગોપાલ સ્વામીની વાત ને મુક્તાનંદ સ્વામીની વાત કરે છે. અને ગોપાલ સ્વામી થયા મુક્તાનંદ સ્વામી મુકુંદ બ્રહ્મચારી જેવું હેત ના કરે. જેવું મુકુંદ બ્રહ્મચારી હેત કરે બીજા સાધુને, એવું હેત ગોપાલ સ્વામી અને મુક્તાનંદ સ્વામી ના કરે. એને રિસ્ટ્રિક્શનમાં જ રાખે કે ભાઈ તું સાધુ છે એટલે તારે નિયમ પ્રમાણે જ રહેવું પડે, તો જ તારું ટકશે ને તો જ તું આ જન્મે તારું કલ્યાણ થઈ જશે. નહીં તો જો આ જન્મે બરાબર ના પાક્યું તો બીજું જન્મ મરણનું ચક્કર ચાલુ છે. ને બીજા જન્મ મરણમાં ક્યાં આવીશું ખબર નથી. ચાઇનામાં ફેંકી દેશે કંઈક જગ્યાએ, તો યાચું કરતા રહીશું. તો સ્વામિનારાયણનું નામ જ નહીં લેવાય પછી. એટલે ગોપાલ સ્વામી ને મુક્તાનંદ સ્વામી છે એ પણ કેવા હતા કે એવું હેત ના કરે, એને સમજાવે એનું સાધુ તરીકે ભાઈ આપણે આટલા નિયમ પાડીશું તો આપણું કલ્યાણ છે, આપણું કામ થશે એનું. આપણે જ્યારે સ્કૂલમાં ભણતા હતા કેટલી ડિસિપ્લિન, કેટલું વાંચવાનું નિયમિત, કેટલું બધું રાખતા હતા એનું. તો એ ડિસિપ્લિન રાખી તો આપણે ડિગ્રી મળીને ગ્રેજ્યુએટ થયા, પણ તે વખતે જો ફરી ખાતા હોત તો અત્યારે ભણવું પડત. શું કહેવું છે વિભાબેન? નહીં, અમારી એમીન વિભાબેન હાઈસ્કૂલ વખતે મજા કરી. હજુ અત્યારે અમે ભણવાનું ચાલુ જ છે. તમારે તો પૂરું થઈ ગયું ને? હા, તો ફ્રેન્ચ શીખવા જેવું. યા બોન્ઝુ મેસી. એટલે બીજું રેફરન્સ શું કહ્યું? મુકુંદ બ્રહ્મચારીનું એક રેફરન્સ કહ્યું, પછી ગોપાલ સ્વામી અને મુક્તાનંદ સ્વામીનું બીજું રેફરન્સ કહ્યું કે એવું હેત ના કરે. પછી એથી વધારે ગોપાલ સ્વામી અને મુક્તાનંદ સ્વામી કરતાં પણ વધારે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીની વાત કરીએ તો મૂળ જ કાપી નાખે. એની વાત જ ના આવવા દે. ઇવન ભગવાન આજ્ઞા કરે તો એ ના પાડી દે. ભગવાને નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને આજ્ઞા કરી. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી વોઝ commanded by God that you go to Burhanpur and talk to the ladies, make satsang. તો એ ભાગી ગયા. He ran away. ભગવાન કે where did he go? પછી બોલાવ્યા. he called. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ અમારી આજ્ઞા કેમ નથી પાડતા? તે વખતે આજ્ઞાનો બહુ પાવર હતો ને, ભગવાન આજ્ઞા કરે પાડવી જોઈએ ને. પણ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી સો staunch, he was saying that if I take your command, go there, then I will fall down. So I would rather not go there and lose your આજ્ઞા. હવે એની અંદર બી ડિબેટેબલ છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી હી વેન્ટ ધેર. ભગવાને આજ્ઞા કરી, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ત્યાં ગયા. પણ ત્યાં એક બી સ્વામી કે અમને એક બી ઉપવાસ નહીં પડ્યો. બહેનોને સત્સંગ કરાવ્યો તો બી એક ઉપવાસ નહીં. બહેનો સામે જોયું જ નહીં, આંખો મીચીને જ વાત કરે, અથવા તો ભગવાન તરફ જ ધ્યાન રાખીને વાત કરે. કેટલી મોટી વાત હશે. એટલે કહે છે કે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી તો મૂળ જ કાપી નાખે. અને એથી બી આગળ કેવળ આત્માનંદ સ્વામી તો આગળથી ચેતે, પ્રોએક્ટિવ. એનો આગળથી જ પાણી પહેલાં પાર બાંધી દે એનો. પણ આજે બધા સંતોની વાત કરીને એમાં બી ધીસ વોઝ ફોર ધેર ઓન. એ પોતા માટે એટલું વર્તી શકે, બીજાને એવા તૈયાર કરવા એ તો એથી મોટી વાત એનો. એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જેવા ગુણાતીત સાધુ હોય કરી શકે એનો, કે બીજાને પણ પોતાના જેવા એવા
તૈયાર કરી શકે. એટલે સ્વામી કહે છે કે ઇન્દ્રિયો, મન અને કુસંગનો વિશ્વાસ ન કરવો. ઇન્દ્રિયો અને મન આપણા અંદરના છે અને કુસંગ છે એ બહારનું છે. બહારનો કુસંગ છે એ આપણી મનને ઇન્દ્રિયોને બગાડે. આપણી મનને ઇન્દ્રિયો છે એને લઈને બહારનો કુસંગ કરવાનું મન થાય. બેવ રીતે છે. પણ એ બેને જો પ્રોપર લાઇનિંગમાં મૂકે, એને પ્રોપર ડિસિપ્લિનમાં મૂકે કે ભાઈ આપણે તો સત્સંગી કહેવાય, આપણાથી આવું ના વર્તાય, આપણાથી આવું ના જીવાય, આપણા માટે આ શોભારૂપ નથી, તો ધીરે 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 એને ભગવાન બી ટેકો કરે, એને રસ્તો આપે અને એનું ભગવાન જતન કરે, એને સાચવે. હજી એની પર કોઈને કંઈક કહેવું છે વધારે? હે? હા, એ તો તમે નક્કી કરો ને, મારે શું કરવાનું? બીજું બધું ઘણું બનાવવાનું છે ને, નહીં બીજી બધી ઘણી આઈટમો છે અને એમને બી એ ઓછું ગમતું હોય, એ બી ગળ્યું ખાવાવાળા બહુ નથી બધા. એના પછી બીજી એક વાંચવી છે. ઓકે, સ્વામિનારાયણ સ્વામીએ વાત કરી, આજ વરસાદના દુઃખનું ભજન થાય છે, પછી શિયાળાના દુઃખનું અને પછી ઉનાળાના દુઃખનું ભજન થશે. ત્યારે પ્રભુ તો ક્યાં ભજાશે? અને આ તો વૂઠે મેં કાઢ પડે છે. તે શું? જે આવા ભગવાન ને સંત ને આવો જોગ, તેમાં જીવ કોરો રહી જાય છે. Then Gunadan Swamiji is saying that today we are constantly thinking that there is not enough rain or maybe too much rain, and we are remaining sad and thinking of that. Then after that the winter season will come and we will constantly think of how cold it is. Then the summer will come and we will constantly think of how hot it is. Then when will we actually think of God and devote to God? And this is such that buthe mein kaad pade, meaning there is already so much rain, yet it is as if it is drought. So how is that we have such God and such great saint, an association of such great God and saint, and yet the soul remains dry, meaning the soul does not get the knowledge. ચલો સમજાવો થોડું બેટા. Gunadan Swami is talking about the rain. કે ગુણાતીતાન સ્વામીના ટાઈમમાં જુનાગઢમાં જ્યારે એવું સિઝન આવતી કે વરસાદ નહોતો પડતો, એટલે સ્વામી એમ કહે છે કે આખો ટાઈમ એ જ વિચાર આવે કે હવે વરસાદ નથી પડતો, ઇટ ઇઝ નોટ રેનિંગ. વરસાદ નથી પડતો કે વરસાદ પડે છે અને એને લઈને આપણે શું સારું કરી શકીએ, વોટ એલ્સ બેટર કેન વી ડુ, એ વિચાર નથી થતો એમ. આજે સવારના દિનકર અંકલે પણ એવી જ કંઈક વાત કરી ઇન
મહાપૂજા, કે કોઈ બી પ્રસંગ આવે છે ને આપણે એને કઈ રીતના લઈએ છીએ એના પર છે. ગઈકાલે વતનામૃત સભામાં પણ આ જ વાત આવી કે તારાબેન અને જ્યોતિબેનની વાત હતી કે એ લોકો સભામાં બેઠા હતા અને લાઇટ વહી ગઈ, તો ફર્સ્ટ થોટ આપણને શું આવે કે અરે લાઇટ જતી રહી, એમ આવી સરસ ભજન થાય છે ને લાઇટ ગયું. પણ તારાબેને એવું વિચાર્યું કે ઓહ ચાલો લાઇટ ગઈ, હવે સરસ ભજન થશે, હવે ધૂન કરવાનો ટાઈમ આવ્યો એમ. એન્ડ દિનકર અંકલ વોઝ વેરી હેપી કે આવી રીતના જો થિંકિંગ હોય કે ઇવન વેન ધ લાઇટ ઇઝ ગોન ધ થિંકિંગ ઇઝ દેટ it's now time to pray. So something positive out of the current situation. But somehow our style or nature becomes such that we want to stay in the negatives. હવે આજે અમારા નિશુભાઈનું પ્રેઝન્ટેશન હતું, પણ જનરલી કેવું હોય છે કે ફ્રાઈડે ઇઝ ધી મેક્સિમમ પીપલ. ફ્રાઈડે 150 હરિભક્તો હોય, આજે 100 હરિભક્તો હોય અને અત્યારના 40 કે 50 હરિભક્તો છે. એટલે અત્યારે એવું નક્કી કર્યું કે આવતા ફ્રાઈડે પ્રેઝન્ટેશન કરશું. તો પહેલાં એવું વિચાર આવે કે જો અત્યારના વહેલું કર્યું હોત મહાપૂજામાં તો 100 જણને લાભ મળત, આમ છે તેમ છે. પણ હવે વિચાર કરો તો ખ્યાલ આવે કે અરે આ તો ઓલ સારું થયું કે પ્રેઝન્ટેશન 100ની જગ્યાએ 150 જણ જોવાના છે. એટલે નંબર હેઝ ગોન અપ વિચ ઇઝ અવર ગોલ, કે વધારે ને વધારે એવો લાભ મળે અને જોઈ શકે. એટલે જેવું આપણે વિચાર કરીએ એ રીતના આમાં થાય છે, એ રીતના આપણને લાભ મળે છે. એટલે સ્વામી એમ કહે છે કે અત્યારના ઉનાળાનું વરસાદનું દુઃખ છે, પછી શિયાળાનું દુઃખ ઊભું કરીએ છીએ કે હવે ઓહો બહુ ઠંડી થઈ ગઈ, બહુ ઠંડી થઈ ગઈ. ઇવન ઇન વિન્ટર મેની સે કે આઈ ડોન્ટ લાઇક વિન્ટર એટ ઓલ, મને સમર બહુ ગમે છે. પછી સમર આવે તો એમ કે બહુ ગરમી થઈ ગઈ હવે, અને હવે જો વિન્ટર આવી જાય તો ઇઝી પડે એમ, એ સારું લાગે છે. મને કપડાં વિન્ટરમાં એવું કે કેટલા કપડાં પહેરવાના, અને સમરમાં એવું કે કપડાં કાઢી તો નખાય નહીં, પહેરી તો લેવાય. એટલે બે રીતના કમ્પ્લેનિંગ જ ચાલે એમ. દે આર નોટ પોઝિટિવલી થિંકિંગ કે ચાલો સમરમાં સમરની મજા લ્યો, વિન્ટરમાં વિન્ટરની મજા લ્યો. પણ સમ હાઉ દેટ થિંકિંગ ઇઝ નોટ દેર. અને સ્વામી કહે છે એ ને જ વિચારમાં વી આર મિસિંગ આઉટ ધ ટાઈમ ટુ ડિવોટ ટુ ગોડ. દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. કે એ ટાઈમમાં આપણો જે ભગવાન ભજવાનો સમય છે એ ઓછો થતો જાય છે. ધારો કે બહુ બહુ ઠંડી પડી હોય તો આપણે સમજાણ ભજન કરતાં જો એવું કરીએ સપોઝ, તો એ ભજન થઈ જાય. પણ એ જગ્યાએ કમ્પ્લેન કરીએ તો કમ્પ્લેન થઈ જાય. સેમ ટાઈમ છે પણ યુઝ ઇટ વાઇઝલી, એના જેવું છે. ને પછી સ્વામી કહે છે આ તો વૂઠે મેં કાળ પડે છે. વૂઠે મેં એટલે એક્સ્ટ્રીમ ક્લાઉડી, અબાઉટ ટુ લોટ ઓફ રેન ઇઝ કમિંગ અને વી રિમેન ડ્રાય. એવું તો બહુ જ જાજુ કહેવાય, બહુ જ ઓલું કહેવાય એમ, યુનિક. અચ્છા, હાજી. Too much rain and because of that the crops don't grow. હાજી. સો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સિંહ કે આ તો એવું છે કે અતિ વરસાદ પડે છે આપણા પર, અને છતાંય આપણે લેવાઈ જઈએ છીએ એમાં એમ, અને વી આર નોટ ડિવોટિંગ ટુ ગોડ એમ. તો કઈ રીતના? તો કહે છે કે આવા ભગવાનને, આવો સંત આવા મળ્યા છે આપણને. વી હેવ ગોટ સચ અ ગ્રેટ ગોડ એન્ડ ગ્રેટ સેન્ટ, અને છતાં બી વી આર ઇન અવર ઓન થોટ્સ. આપણે આપણા વિચારોમાં જ રહીએ છીએ. વી આર કોન્સ્ટન્ટલી ઇન અવર ઓન થિંકિંગ. ગઈકાલ રાતના જ અમે ભાવિશભાઈ સાથે કંઈક વાત ચાલતી હતી, અને ટોપિક આવ્યો કે જેની સાથે ભગવાન છે ને કેટલો ફાયદો છે એમ. ટોપિક આવ્યો મહાભારત વખતે બાર્બરિકનો. ઘણા બધાને બાર્બરિકની સ્ટોરી ખ્યાલ નથી એમ. બાર્બરિક વોઝ અ ચાઇલ્ડ ઓફ ઘટોડગચ, અને એનું બહુ જ મોટું મહત્ત્વ હતું વોરમાં. જ્યારે મહાભારતનું વોર થવાનું હતું એની પહેલાં બાર્બરિકને એવું એક વરદાન મળેલું એના ગુરુ તરફથી કે એને એક બાણ આપેલું, અને એકની 3 બાણ આપેલા.
તો ફર્સ્ટ બાણ એવું હતું કે એ બધે જાય અને માર્ક કરી આવે કે કોને કોને મારવાના છે. પછી સેકન્ડ બાણ એવું હતું કે એવું માર્ક કરી આવે કોને કોને બચાવવાના છે. અને પછી ત્રીજું બાણ મારે એટલે જેને મારવાના હોય એને મારી આવે. સો કૃષ્ણ ભગવાનને ખ્યાલ આવ્યો એટલે કૃષ્ણ ભગવાને બધાને પૂછ્યું, દ્રોણાચાર્યને પૂછ્યું કે તમને કેટલા દિવસ લાગે છે, હાઉ લોંગ વિલ ધ વોર લાસ્ટ? તો કે 15 દિવસ. પછી બીજાને પૂછતું કે 20 દિવસ. અર્જુનને પૂછ્યું કે 28 દિવસ વોર ચાલશે, પણ એમાં હું પૂરું કરી દઈશ બધાને. દ્રોણ એમ કે હું 15 દિવસમાં પૂરું કરી દઈશ બધાને. બધાને પોતાનું ટાઈમિંગ હતું. પછી કૃષ્ણ ભગવાન જાણતા કે બર્બરિક ઇઝ વેરી પાવરફુલ. તો એને પૂછ્યું કે તને કેટલા દિવસ લાગે છે વોર ચાલશે? તો કે 1 દિવસ બી નહીં ચાલે. મારા પાસે એવું એક બાણ છે કે ઇટ વિલ ટેક કેર ઓફ એવરીથિંગ. તો કે એવું કેવું? તો કે આવું એક શક્તિવાળું છે. તો કે આવું તો મને લાગતું નથી, ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. કૃષ્ણ ભગવાન જાણતા હતા છતાં એવું કર્યું. તો એક કામ કર કે આ ઝાડના બધા પાંદડા છે ને, તો કેટલા કહેવાય કે તારું બાણ વાપર ને આ બધા પાંદડાને ટચ કર એટલે ખબર પડે કે ચાલ્યા છે કે નહીં બરાબર. તો એમાંથી એક પાંદડું તોડીને એમને એના પગ નીચે મૂકી દીધું કૃષ્ણ ભગવાન. એટલે પછી બર્બરીકે બાણ છોડ્યું ને બાણ બધા જ જે પાંદડા હતા એને ટચ કરીને કૃષ્ણ ભગવાનના પગની આજુબાજુ ફરે. એટલે બર્બરીકને પૂછ્યું કે કેમ આવું થાય છે? તો બર્બરીક કે તમારા પગ નીચે એક પાંદડું આવી ગયું લાગે છે. તમારો પગ હટાવો ને તો તમારા પગને મારીને પણ એ બાણ અડશે ત્યાં. એટલે પછી કૃષ્ણને ખ્યાલ આવી ગયો કે ધીસ ઇઝ વેરી પાવરફુલ વેપન. અને આમાં જો એ નહીં થયું તો આ બધાનું પૂરું કરી દેશે. એમાં પાછું બર્બરીકે એની મધરને નવું વચન આપ્યું. વચનોને બી બહુ એક ચેલેન્જ છે. આને કે એવું વચન આપ્યું કે હું હંમેશા હારતી સાઈડમાં જ લડીશ. એટલે કૃષ્ણ ભગવાનને થયું હવે આ જો હું જીતાડતો પાંડવોને તો આ પાછો અમારી સામે લડશે. પછી અમે હારતા હશું એટલે સામે ઓલી બાજુ લડશે. તો લડતા લડતા એકલો જ બાકી રહેશે, બાકી બધા જ મરી જઈશું. એટલે હવે કરવું શું? દેટ વોઝ ધ પ્રોબ્લેમ એમ. એટલે આવી 2-3 સ્ટોરીઓ છે બર્બરીકની. એમાં આવી એક સ્ટોરી છે આખી. પણ એમ કહે છે કે ભગવાન જેની સાઈડમાં હોય છે, કૃષ્ણ ભગવાન વોઝ ઇન સાઈડ ઓફ પાંડવ. એમ પોઈન્ટ એ છે. અને બર્બરીકને જ્યારે મારામારીનો ટાઈમ આવ્યો ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાને બર્બરીકે પેલું બાણ મૂક્યું અને એમાં એને એવું કર્યું કે પાંડવોને નહીં મારવાના. હવે બર્બરીકની મધરે પાછું નવું વચન આપેલું. આમાં એવું બી છે કે તું કૃષ્ણના હાથથી મળજે તો તારું કલ્યાણ થશે. એટલે બર્બરીકે નક્કી એમ કર્યું કે જો હું કૃષ્ણને મારવાની ટ્રાય કરીશ તો એ મને મારશે તો હું મરી જઈશ. એટલે એને એવું કર્યું કે પાંડવો ન મરે અને પછી બીજા 1-2 જણ હતા, કૃપાચાર્ય ન મરે કેમ કે અમર છે, અને હજી એક એવા હતા, બાકી કે બધા આ બાણથી મરે. એટલે કૃષ્ણ ભગવાનને ખબર પડી કે આ બાણ ચલાવે એની પહેલાં જ એનું ડોકું હું કાપી નાખું. એટલે કૃષ્ણએ એનું ડોકું કાપી નાખ્યું પહેલાં સુદર્શન ચક્રથી. આવી એક સ્ટોરી આવે છે. હવે એનું ડોકું બી એવું હતું કે એ પાછું મરે નહીં. એ બી બધું જોએ. એટલે કૃષ્ણ ભગવાને પછી એને મૂકી રાખ્યો વચ્ચે લાકડી ઉપર અને એને આખી આમ વોર જોઈ એના ડોકાથી, આ બાજુની બી આ બાજુની બી. પછી વોર પતી ગઈ ને પછી એવી સ્ટોરી આવી કે હવે હા વોર કેવી રીતે જીતાય, હુ ઇઝ ધ મેઇન કેરેક્ટર. એટલે કોઈક કે અર્જુન છે, કોઈક કે આ છે, કોઈક કે ના આમ તો ભીષ્મ મેઇન કેરેક્ટર કહેવાય, ભલે પડ્યા છે પણ જો હજી જીવતા છે. એટલે આવું બધી વાતો થઈ. પછી કૃષ્ણ ભગવાન કે કામ કરો, બર્બરી કે આખી વોર જોઈ છે એને પૂછો, એને ખબર પડશે હુ ઇઝ ધ મેઇન ગાય. એટલે બર્બરી કે પછી એવું કીધું કે એકચ્યુઅલી આ બધું કરનારા કૃષ્ણ ભગવાન છે. હી ઇઝ ધ મેઇન ગાય એમ. એને બધાને બચાવ્યા છે રિયલી, અને એને મરાવ્યા છે જેને મરાવ્યા છે એને. એટલે કરનારા એ છે ને, મેં વોર બરાબર જોઈ છે. આવી આખી એક સ્ટોરી બર્બરીકની આવે છે એમ. એટલે અમારા ભાવિશ બાબુ એક્સાઇટ થયા કે અમિતભાઈ આ તો બહુ જોરદાર છે કે બર્બરીકની આખી સ્ટોરી છે. પછી એવી રીતે અર્જુનના દીકરાની બી બીજી સ્ટોરી છે કે એના ઉલુપીના દીકરા હતા. અર્જુનના જે 3-4 વાઈફ હતી, ચિત્રાંગદા અને ઉલુપી, દ્રૌપદી અને સુભદ્રા, આ 4 મેઇન કહેવાય. એમાં ઉલુપીનો દીકરો છે એની બી આખી સ્ટોરી છે ને એ પાછો અર્જુનને મારી નાખે છે. એને બબરુવાહન, હાજી બબરુવાહનની સ્ટોરી.
પણ પોઈન્ટ ઇઝ કે જેની સાઈડમાં ભગવાન છે એનું કેટલું કામ થાય છે એમ. લામાં બી સ્વામી ઇન્ડિરેક્ટલી એવું જ કહે છે કે આવા ભગવાનને આવા સંત, સચ ગ્રેટ સંત અને ભગવાન વી હેવ ગોટ. ખાલી કૃષ્ણ ભગવાન સાથે હતા અને આપણને વી ટેક ઇટ વેરી લાઇટલી, કેમ કે આપણે મહાભારત 5-6 વાર જોયું હોય એટલે આપણને લાઇટ લાગે, પણ એ કેટલી મોટી વાત છે. ધ સ્ટેટિસ્ટિક્સ ડઝન્ટ રિયલી મેક સેન્સ. 5 ઓન વન સાઈડ, અને આમ જુઓ તો કદાચ એક છેલ્લે એ લોકોને વિડીયોમાં પણ એ લોકોના મોઢા પર ખાસ નથી બતાવી. ઇવન ઇન ડ્રામા દે હેવ નોટ શોન કે અર્જુનના ફેસમાં આમ કંઈક ચીરો પડી ગયો હોય, કાપો પડી ગયો નથી બતાવ્યું. અને ઓલી બાજુ દુર્યોધનની ને દુશાસની તો છાતી ફાડી નાખે એવું બતાવે છે. હાઉ મચ દે શો ડિફરન્સ. સો મચ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ કે ગોડ જેની સાથે હોય છે એનું કેટલું કામ થાય છે. અહીંયા પણ સ્વામી કે એવા પ્રભુનું ભજન કરવા. એકચ્યુઅલી અર્જુનનું કેવું હતું કે ભલા અર્જુનને આપણે એક બાજુ એ રીતના કહે છે કે છછુંદર્યા હતા, કે એમની સ્ટાઇલ એવી બરોબર નહોતી, અને એમના એ રીતના ઘણીવાર ગુણગાન એ રીતના ગવાય છે. પણ અર્જુનનું એક સ્પેશિયાલિટી હતી કે કૃષ્ણ ભગવાન માટે ને બહુ જ હેત હતું એમ. એટલે અર્જુન જ્યારે દરરોજ પાછા આવે રણમાંથી લડીને, એટલે એના વાળ ખોલે અને ક્લીન કરે ને, પેલા ધૂળ ઉડી હોય ને બધું ઉડ્યું હોય, તો વાળમાંથી કૃષ્ણ કૃષ્ણનો અવાજ આવે. એટલે ઇટ વોઝ નોટ જસ્ટ કે કૃષ્ણ એની પર એમને રાજી હતા, પણ ઓન ધી અધર હેન્ડ અર્જુન બી પોતે એવા હતા એમ કે એટલું બધું ભજન કૃષ્ણનું હતું, એના વાળમાંથી બી કૃષ્ણ કૃષ્ણ એવો અવાજ આવતો હતો. બોલો, દેટ મચ પાવરફુલ હી વોઝ, દેટ મચ હી વોઝ ઇન કૃષ્ણ. પણ બીજી બાજુ એમનું પોતાપણું બી થોડું હતું કે ભાઈ મારી રીતના લડવું છે ને પેલું કરવું છે. પણ અહીંયા સ્વામી એ કહે છે કે જેની કોરે ભગવાન છે અને એવા સંત મળે અને છતાં આપણે કોરા રહી જઈએ તો કેવું થાય. આફ્ટર હેવિંગ એસોસિએશન ઓફ દિનકર અંકલ એન્ડ સ્ટીલ વી રિમેન ટોટલી ડ્રાય. આપણને એમ થાય કે સત્સંગ નથી મળ્યું, કે એવું નથી થયું. અત્યારનું તો એવું થાય છે કે કોઈ ખાલી એમ કહે છે કે અમે યોગી બાપાનો ધબ્બો ખાધેલો, તો બી આપણા સંતો બધાને દંડવત કરે છે. એમની તો એવી ઇફેક્ટ હતી. મહંત સ્વામીનો એક પ્રસંગ સરસ છે કે એક જણના ઘરે ગયા અને ત્યાં બીજા ભાઈ આવ્યા કે અમારે ત્યાં આવશો. એ જૈન કુટુંબના હતા. તો મહંત સ્વામી કે અમે તો તૈયાર જ છીએ, આવો બધે જવા ઘરે જ બેઠા છીએ, કે અમને કોઈ લઈ જાય અમે જઈએ. પછી મહંત સ્વામીના ઘરે ગયા, તેના મંદિરમાં બધા મહાવીર સ્વામી ને બધા દર્શન કરાવ્યા. પછી કે મારા બેડરૂમમાં આવો, કે નહીં, પછી કે ડાઇનિંગ ટેબલ પર આવો. તો ત્યાં એક ચેર હતી, એ ચેર બાંધેલી હતી. તો કે આ ચેર આવી રીતે કેમ બાંધેલી છે? તો કે આ ચેર ઉપર યોગી બાપા બેસેલા. તો જ્યારથી એ બેઠા છે, અહીંયા 15 મિનિટ આવેલા ત્યારથી આ ચેર પર અમે કોઈ દિવસ બેઠા જ નથી. પછી એના બેડરૂમમાં લઈ ગયા કે સ્વામી અહીંયા પગલાં કરો. તો બેડરૂમમાં સુવે ને ઉઠે ને તો સામે જ બાપાનો ફોટો. તો મહંત સ્વામી ક્યારે આ કેવું કે તમે આમ જૈન છો ને કે આવું બાપાનો ફોટો? કે આ નકરી દિવ્યતા, કે દિવ્યતાથી જ ભરેલું સ્વરૂપ આખું. કે એટલે કે સવારના ઉઠે એટલે દર્શન આના જ હોય, અને રાત્રે સુવા જઈએ એટલે બી દર્શન આના જ હોય. એટલે કે જો બાપાનું કેવી ઇફેક્ટ છે, ખાલી આવા સંતની કેવી ઇફેક્ટ છે કે ખાલી 15 મિનિટ બાપા એને મળ્યા, એમાં એને તો આખું બાપાનો ફોટો, બાપાની ચેર, બેસવા જ નથી દીધું કોઈને ડાઇનિંગ ટેબલની ચેર ઉપર. આજે દિનગ્રહનો વિચાર કરીએ તો એવું જ આપણને થાય. સેમ થિંગ આજે ફ્યુચરમાં આપણને આપણું કોઈ વર્તન આડું અવડું જોઈએ ને પછી આપણે પૂછે તો આપણને શરમ આવે કે દિનકર અંકલના થઈને તમે આવું વર્તો છો, એવું થઈ જાય. હા, પિન્ટુભાઈ સરસ વાત કરી ઇન્ડિયામાં આ વખતે, કે આપણને ખ્યાલ નથી આવતો ઘણીવાર, પણ પીપલ આર કન્સિડરિંગ અસ કે તમે દિનકર અંકલના સાધુ છો, ઇવન મોર કે તમે દિનકર અંકલના હરિભક્તો છો. એ રીતના આપણને જોઈએ છે. ધેર ઇઝ એક્સપેક્ટેશન લેવલ. એક ભાઈ મારા પાસે આવેલા, મને કે તમે દિનકર અંકલનું બહુ ધ્યાન નથી રાખતા એવું લાગે છે. એટલે મને થયું કંઈક ભૂલ થઈ લાગે છે, ખબર નહીં. પછી કે દિનકર અંકલનું પેટ થોડું મોટું લાગે છે આ વખતે, એટલે કે બરાબર તમે ધ્યાન નથી રાખ્યું એમ. પછી એને એડવાઇસ બધી આપી કે આવું ખવડાવું, આવું પીવડાવું. મેં કહ્યું બરાબર છે, એવું કરશું. પણ પીપલ આર સો મચ. એકવાર અમે દિનકર અંકલ સાથે ગયેલા બધે બહાર, તો એક બેન કે મને દિનકરની પ્રસાદીની વસ્તુ આપો. એટલે પછી મેં દિનકર આમને કંઈક પ્રસાદીની વસ્તુ જોઈએ છે. તો દિનકર એમની ડાયરી આપી દીધી પેલી, એમની કંઈ લખે ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે. પછી એને જોઈને બીજાને થયું કે મને પ્રસાદી આપો. તો દિનકર એની પેન આપી દીધી. પછી કોઈ મને આપો તો એની માળા આપી દીધી. પછી મેં કીધું હવે તો આ પ્રોબ્લેમ થઈ જશે, કેમ કે પછી
દિંગલને જોઈતું હોય તો શું કરવું એમ આપણને એવું થાય મેન્ટલી. પછી મેં 5-10 માળાઓ બાય કરી લીધી કે હવે જ્યાં જોઈને ત્યાં માળા માંગે તો આપી દેવી એમ. એટલે માળા કરે બધા અને એ બાને દિનકરની પ્રસાદી બી મળે એમ. વી વોન્ટ ટુ ગીવ, એવું નથી કે વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ. પણ ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ કે આપણે એવા હેટ એનો તો પ્રસંગ ગજબ છે દિલ્હીવાળો કે હેટ બધાને મળી એમ. પણ આવું છે કે દિનકર અંકલનું એવું એક ઇફેક્ટ છે કે દિનકર જ્યાં જાય છે ત્યાં બધાને આવું એક લવચુંબક જેવું થઈ જાય છે. આજે દિનકર અંકલ કહે છે આપણને, પણ બાળકોની સભામાં દિનકરે બહુ જ મસ્ત વાત કરી આ વખતે હમણાં ફ્રાઈડેના. દિનકર કે ઓલ ઓવર ધી વર્લ્ડ એવરીવન ઇઝ ટેલિંગ મી કે યુ આર સ્ટેઇંગ વેરી લેસ. પછી દિનકર બાળકોને એવું કીધું, બટ આઈ લાઈક યુ એન્ડ શિકાગો મોર, દેટ્સ વાય આઈ એમ સ્ટેઇંગ હિયર. એટલે આપણને એમ થાય દિનકર અંકલ શું વર્ષોથી વોકિંગ ઓન રહ્યા છે ને એટલે શિકાગો રહે છે ને, એવું નથી. એમને મન થાય તો ફ્લોરિડા મૂવ થઈ જાય અને ત્યાં આનંદ કરે સારા ઉનાળામાં સારા વેધરમાં એમ. આ તો જસ્ટ કહું છું ખાલી. પણ એવું નથી, દિનકર અંકલને ભક્તો ગમે છે એમ. પછી એને દિનકરને પૂછ્યું, દિનકર વોટ ઇઝ યોર ફેવરેટ એનિમલ? હા, એનિમલની વાત નીકળેલી. શુક્રવારની જ વાત કરું છું. દિનકર, માય ફેવરેટ એનિમલ્સ આર ડિવોટીઝ. એટલે પેલા એમ કે એલિફન્ટ કહેશે, ટાઈગર કહેશે, પણ ડિવોટી એટલે એનિમલ મીન્સ નોટ જાનવર, એનિમલ મીન્સ પ્રાણી. અને હ્યુમન બીંગ ઇઝ અ એનિમલ ઓલ્સો એમ. દિનકર અંકલ એવું કીધું. પણ દિનકર આ રીતના છે કે એમને ભક્તો ગમે છે આવા એમ. અને વી આર લકી કે આપણને આવા સંતનો જોગ થઈ ગયો છે. સો વી આર સો લકી કે આપણે, અને આમ કેવું છે કે આમ આપણે કોરા રહીશું નહીં અનલેસ કે છત્રી ધરી દઈએ. પેલું એક ભજન છે, કાગડો કરશે છત્રી, એવું કે છે ને. એટલે એમાં એવું છે કે હા, એટલે એમાં એવું હતું એકચ્યુઅલી કે એટલી હવા આવે કે છત્રી કાગડા જેવી થઈ જાય ને, પેલી ઊંધી થઈ જાય. પણ મને એનું મિનિંગ ઊંધું સમજાયેલું પહેલાં. મને એમ કહે કાગડો હોય ને, કાગડા જેવો હોય છત્રી મૂકે વરસાદમાં, તો ભગવાનની વરસાદ પડતી હોય ને કાગડો હોય તો મૂકે એમ. પછી મેં દિનકર આવું મિનિંગ મોકલેલું ભૂલથી. પછી એ દિનકર કરેક્ટ કર્યું કે એનો મિનિંગ એ નથી, એનો મિનિંગ તો એવો છે કે છત્રી કાગડા જેવી ઓલી થઈ જાય એમ, કાગડો થઈ જાય. એટલે મને એવું હતું કે કાગડા જેવો હોય ને એ જ છત્રી મૂકે, બાકી તો ભગવાન માલામાં છત્રી મુકાય જ નહીં એમ. પણ આપણે બધા ખરેખર ભીના છીએ, એવું નથી કે કોરા છીએ એમ. પણ મોટા સંત મળે ને કોરા રહી જઈએ તો દેટ ઇઝ અ બિગ લોસ. સ્વામી અહીંયા કહેવા માંગે છે કે આટલું બધું દિનકર વરસે છે આપણા પર, અને આઈ થિંક બધામાં જ ચેન્જ આવ્યો છે. દરેકમાં હરિભક્તમાં જો તો એવી ભાવના તો છે જ કે સાધુ થવું છે, દાસતા દાસ થવું છે, એવી ભાવના આવી ગઈ છે. એવું નથી કે નથી. અને બધાને એવું થયું છે. તો આપણે દિનકર અંકલના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને, અમે કોરા તો નથી જ, પણ ટોટલી ભીંજાઈ જઈએ. મે બી આપણને એવું લાગતું હોય અડધા ભીંજાયા છે કે આટલું બાકી છે, તો એ પૂરું થઈ જાય અને ખૂબ ખૂબ આનંદ કરીએ. સમજી વાતોમાં આજે પંકજભાઈ પબ્લિક મોટું છે, આજે ઘણું બધું છે અને હોય જ છે આમ તો દર વખતે. અમે ઘરે ગયા ને ઓલા છે ભાવેશ, નાના ભાવેશ મને કે વોટ ઇઝ પંકજ અંકલ સેઇંગ? આપણે બધા જ જતા હતા સત્સંગમાં. પંકજ અંકલ એવું કીધું કે આજે વધારે દેખાય છે. પછી કાઉન્ટિંગ ચાલુ થઈ મંદિર જઈને. ભાવિશ આવ્યો, પછી ભાવિશ આવ્યો છે, અમિતભાઈ તમે નહોતા, મને કે હું ઇન્ડિયા હતો. પછી કે પિન્ટુભાઈ નહોતા, દિનકર અંકલ નહોતા, પંકજભાઈ નહોતા. પછી કે 20-22 બતો તમે જ નહોતા અહીંયા કે. અને કે અમે અબાઉટ 60 જણા હતા ને પ્લસ 22, 82 તો ત્યાં જ થઈ ગયા. પછી કે એક્સ્ટ્રા નિશુભાઈ આ વખતે આવ્યા છે, એટલે એવું કાઉન્ટિંગ કરવા માંડ્યા. એટલે મને કે એકચ્યુઅલી તો બધા હતા જ, કે એવું નથી એમ. મેં કહું તો સારું છે, દિનકર રાજી થશે. પણ દિનકર આપણે એન્કરેજ કરે છે કે વી કમ રેગ્યુલરલી એમ. દેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. આવું બધું થયું. સજાન સ્વામી મહારાજની જય. એકદમ